اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جز نمبر 4 سورہ النساء، ہم نے آیات 10 تک تفسیر کے ساتھ کر لی ہیں۔ آیت نمبر 11 پر جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری ہدایات دینا چاہتی ہوں، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، جو کہ وراثت کے علم کے بارے میں ہے۔ نمبر 1 دیکھیے کہ وراثت کے علم کو علم الفرائض اور علم المیراث کہتے ہیں، اور ان علوم کا سیکھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اگر کسی کا میتھ وغیرہ اچھا ہے تو وہ ضرور اس علم کو سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض یعنی علم المیراث سیکھو خود، اور قرآن جیسے خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اسی طرح سے یہ علم بھی سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں، یعنی میں نہیں رہوں گا تو یہ پھر علوم مٹ جائیں گے نا، تو علوم کو جب آگے سکھایا جاتا ہے تو وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو آگے قرآن کے علم کے ساتھ ملایا سیکھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہیں وہ 3 ہیں، ان کے سوا جو کچھ ہے، یعنی ان 3 طرح کا جو علم ہے، ان 3 علم کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل ہے، یعنی زائد ہے۔ وہ 3 علم کون سے ہیں؟ نمبر 1 آیات محکمات یعنی قرآن کا علم، نمبر 2 ہے سنت قائمہ یعنی روزمرہ کی زندگی میں جس کی ضرورت رہتی ہے، اور نمبر 3 کیا ہے؟ انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم کا عمل۔ یہ علم جو ہے ورثے کی تقسیم کا علم ہے، یعنی جب علم ہوگا تو ورثہ صحیح سے تقسیم ہوگا نا۔ اور ناحق اگر کسی نے کسی دوسرے کا مال کھا لیا، ہتھیا لیا، قبضہ کر لیا، تو یہ اس کے لیے پھر بہت بڑی خرابی ہوگی۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ میراث میں صرف مردوں کا ہی حق نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں، کیونکہ دور جہالت میں صرف بڑا بیٹا یا پھر منہ بولا بیٹا جو تھا وہ سارا مال لے لیتا تھا، اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ حلیف قبیلے جو ہوتے تھے وہ بھی مال پورا لے جاتے تھے۔ حلیف قبیلہ کون سا ہوتا ہے؟ حلیف وہ ہوتے ہیں جیسے جن کے ساتھ قسم کھا کر دوستی کی جاتی ہے، کیونکہ عرب جو تھے نا وہ دوستی کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا لیتے تھے اور کہتے تھے میرا مال تمہارا مال، میری جان تمہاری جان، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ شخص مر جاتا تھا تو اس کے خون کا بدلہ اگر وارث نہیں لیتے تھے، فرض کریں کہ اگر وہ قتل ہو گیا تو اس کا، کیونکہ دور جہالت میں تو قتل بہت ہوتے تھے نا، مارتے رہتے تھے ایک دوسرے کو ذرا ذرا سی باتوں پر، تو اگر اس کے قتل کا بدلہ وارث نہیں لیتے تھے تو پھر حلیف اس کا، جس کے ساتھ اس نے قسم کھا کے دوستی بنائی ہوتی تھی، تو حلیف اس کا بدلہ لیتے تھے، اور بعض اوقات مرنے والے کا مال بھی پھر کیا کرتے تھے؟ حلیف لے جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود پھر پورا قانون جو تھا واضح کر دیا۔ کتاب و سنت میں جن ورثاء کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں انہیں ذوی الفروض کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان ذوی الفروض لکھ لیں اپنے پاس، ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے مقرر کیے گئے۔ ذوی الفروض کو سب سے پہلے دیا جاتا ہے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کی جو ملکیت ہوتی ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے کس کو دیا جاتا ہے؟ ذوی الفروض کو۔ کون ہے ذوی الفروض؟ لکھ لیں اپنے پاس، ماں باپ، اولاد، شوہر بیوی۔ ماں باپ، اولاد، شوہر بیوی۔ ذوی الفروض کی ادائیگی کے بعد جو حصہ بچے گا وہ پھر کس کو ملتا ہے؟ وہ اسبا کو ملتا ہے۔ اسبا کو، اسبا کون ہے؟ اسبا سے مراد وہ وارث ہیں جو اصحاب الفروض کے نہ ہونے کی صورت میں میت کے وارث ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اصحاب الفروض موجود نہیں ہیں، ماں باپ، بیوی، بچے، اولاد نہیں ہے، تو پھر اسبا کو کچھ پھر اسبا کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر اصحاب الفروض موجود ہیں، اس بندے میت کے انتقال جس نے کیا اس کے اصحاب الفروض موجود ہیں، تو پھر اسبا کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اصحاب الفروض فرض کریں سارے ختم ہو گئے، انتقال ہو گیا، کوئی باقی نہیں بچا، تو پھر سارا مال جو ہے وہ اسبا کے پاس چلا جائے گا۔ پہلے اسبا جو ہے وہ دیکھا جائے گا اولاد میں سے، کیونکہ بعض اوقات اولاد نہیں رہتی تو پھر آگے اس کی اولاد ہوتی ہے نا،
پھر اس کو دیکھا جاتا ہے. اور پھر اگر وہ بھی نہ ہو، پوتے پوتیاں بھی نہ ہو، کوئی نہ ہو، بیٹا ہی نہ ہو، بیٹیاں بھی نہ ہو، تو پھر چچاؤں میں سے اور پھر اور ان کے بیٹوں میں سے پھر دیکھا جاتا ہے، ان کو مال دیا جاتا ہے. اور اگر میت کے اسبا جو میں نے ابھی بتایا کہ وہ بھی اگر نہ ہو تو پھر میت کی میراث اس کی بیٹیوں، بہنوں اور بھتیجوں کی اولاد، یعنی اخیافی، اخیافی کا لفظ لکھیے، یہ ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان میں تقسیم ہوگی. اچھا یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ باپ کی طرف سے جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، انہیں اللاتی کہا جاتا ہے، آئین سے اللاتی جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو ماں کی طرف سے ہوتی ہے اخیافی کہا جاتا ہے. تو اگر میت کے اسبا ہی نہ ہو تو پھر میت کی میراث اس کی بیٹیوں، بہنوں اور بھتیجوں کی اولاد، اور پھر اخیافی یعنی ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائیوں میں پھر ماموں چچا کی اولاد میں تقسیم ہوگا. جو ان کی جو وراثت ہوگی وہ پھر بہن بھائیوں، ماموں چچا کی اولادوں میں تقسیم ہوگی. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی ارحام، ان کو کہا جاتا ہے ذوی ارحام. تو آپ دیکھیے کہ موت کے وقت سارے وارثوں کا زندہ ہونا ضروری ہے. یعنی وارث کون تصور کیا جائے گا؟ زندہ شخص. زندہ ہوگا تو وہی وارث ہوگا. اگر کوئی یعنی جس میت کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس کی چیزیں بٹ رہی ہیں، اس کی موت کے بعد، یعنی جس کا انتقال ہوگا، اس کی موت کے بعد اس کی وارث جو ہیں کون ہوں گے؟ وہ جو زندہ ہیں ان کو وارث کہا جائے گا. ان میں پھر اس کی میراث جو ہے تقسیم ہوگی. یعنی مرے ہوئے یا پھر اس سے پہلے انتقال کرنے والے لوگ وارث نہیں کہلائیں گے. جو مطلب جو لوگ پہلے انتقال کر چکے ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو وہ پھر اس کے مال کے حقدار، حصے دار نہیں بن سکتے جو اس سے پہلے انتقال کر چکے ہیں. یعنی اگر ایک شخص ہے، فرض کریں کہ جو کہ فوت ہوا اور اس سے پہلے اس کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تو اس شخص کی جو میراث ہے، اس فوت شدہ بیٹے کا حصہ کسی کو نہیں ملے گا، یعنی اس کی اولاد کو نہیں ملے گا. یعنی دوبارہ سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص فوت ہوا اور اس کے 5 بچے تھے، لیکن جب وہ فوت ہوا، اس کے فوت ہونے سے فرض کریں کہ ایک دن پہلے مثلا اس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا. اب جب جائیداد تقسیم ہوگی تو زندہ اولاد، یعنی پھر وہ 4 جو بیٹے رہ گئے نا باقی زندہ، پھر ان میں تقسیم ہوگی. مرے ہوئے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بے شک آگے اس کی اولاد ہو تب بھی یہی صورتحال، یہی حکم لاگو ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو گیا ہے وہ تو خود بھی تو کچھ کماتا ہوگا نا. جو فوت ہو گیا ہے اس کا حصہ اس کی اولاد کو ملے گا. یعنی ایک بندہ دادا ہے اور اس کے 5 بیٹے ہیں، اس دادے کے 5 بیٹوں میں سے دادے کے انتقال سے پہلے ایک بیٹا فوت ہو گیا، 4 زندہ ہیں، اور جو فوت ہوا اس کے بچے بھی ہیں. لیکن جب دادا فوت ہوا اور اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو جو 4 زندہ ہیں انہی میں بٹے گی. اس کا جو فوت ہوا ہوا بیٹا ہے اس کی اولادوں کو کچھ نہیں، کیونکہ اس کو حصہ نہیں ملے گا، جو فوت ہوا ہے اس کو ہی نہیں ملے گا، تو پھر اس کی اولادوں کو کہاں سے ملے گا؟ اس کی اولادوں کو کہاں سے ملے گا؟ اپنے باپ کی کمائی سے. دادے کے پاس سے کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر وہ یہ جو تقسیم ہوگی کس کے بیچ میں ہوگی؟ ان 4 بھائیوں کو. تو وراثت کا اگر میت کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد، یعنی وارث کا وراثت کہہ رہی، وارث کا اگر میت کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد انتقال ہو جائے تو بھی وراثت کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے؟ وارث کا اگر میت کے فوراً بعد، یعنی اگر کوئی بتاتی ہوں کہ اگر کوئی شخص ہے کہ مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاں، اس ایکسیڈنٹ میں باپ اور بیٹا دونوں شامل تھے گاڑی میں، ہاں، اب دونوں سخت زخمی ہو گئے، دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے. اب ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک کی 1 گھنٹے کے بعد ہو گئی. فوت تو دونوں ہو گئے لیکن ایک بندہ فوت ہو گیا پہلے اور دوسرا فوت ہوا 1 گھنٹے کے بعد. تو وراثت کی تقسیم کے وقت کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا یہ جائے گا کہ پہلے کس کی ڈیتھ ہوئی تھی، پہلے کس کی موت ہوئی تھی، چاہے 1 گھنٹہ پہلے ہو چاہے 1 منٹ پہلے ہو، پہلے کون فوت ہوا تھا، اس بنا پہ وراثت تقسیم ہوگی. یعنی جس کی ڈیتھ پہلے ہوئی تھی اس کا حصہ
بعد والے کو ملے گا۔ اگر باپ پہلے فوت ہوا ہے تو اس کا حصہ چاہے 1 گھنٹہ بعد بھی بیٹا فوت ہوا تو اس کو ملے گا، چاہے وہ 1 گھنٹے بعد ہی فوت ہوا ہے تو پھر بھی بیٹے کو باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ اور اگر بیٹا ہی پہلے فوت ہو گیا اور 1 گھنٹے بعد باپ فوت ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، بیٹا پہلے فوت ہوا ہے تو پھر اس کے حصے میں کیا ہوگا، بیٹے کے حصے سے باپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، باپ کو ملے گا پھر، کیونکہ باپ تو 1 گھنٹے بعد فوت ہوا ہے نا، تو پھر بیٹے کے حصے سے، بیٹا اگر پہلے فوت ہوا ہے تو پھر بیٹے کا جو کچھ ہے اس میں سے کس کو ملے گا، باپ کو، چاہے وہ 5 منٹ بعد ہی فوت ہوا ہو۔ بیٹے کے بعد اگر باپ 5 منٹ بعد بھی فوت ہوا ہے تو ڈیپینڈ کیا کرتا ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کون پہلے فوت ہوا اور کون بعد میں فوت ہوا۔ دیکھیے بہت اہم بات ہے، اگر کسی نے دیر سے جوائن کیا ہے کلاس کو تو جو کچھ میں بتا چکی ہوں اسے ریکارڈنگ پہ جا کے دوبارہ سنیں اور نوٹ کریں کہ یہ وراثت کی تقسیم کا کتنا اہم قانون ہے۔ اور یہ جو ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون پہلے فوت ہوا اور کون بعد میں فوت ہوا، چاہے 5 منٹ کا بھی فرق ہے باپ اور بیٹے میں تو بھی کس طرح وراثت تقسیم ہوگی، دیکھا یہ جائے گا کہ پہلے کون فوت ہوا ہے اور پھر اس کا جو کچھ مال بچے گا اس میں سے دوسرے کو حصہ بانٹا جائے گا، چاہے وہ 5 منٹ بعد فوت ہوا ہے، اور پھر جو اگلا بندہ فوت ہوا پھر اس کے حصے بٹیں گے۔ تو میراث جو ہے ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، چاہے کم ہو یا زیادہ، یہ لکھ لیں اپنے پاس۔ بعض لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا تو ہے، بانٹیں کیا ہم، کس کے حصے میں کیا آئے گا، نہیں، لکھ لیں اپنے پاس۔ میراث کہتے ہیں وہ چیزیں جو پیچھے وارثوں کے ہاتھ میں آتی ہے نا، جو ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو سامان ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو اس میں، سامان ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، مکان ہے، زمین ہے، جو کچھ بھی ہے وہ میراث ہے۔ تو میراث ہر حال میں چاہے کوئی گھر کا سامان ہی کیوں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کون سی کو انہوں نے پلاٹ چھوڑے یا زمینیں چھوڑی، کچھ بھی ہو ان کی میراث جو بھی ہوگی وہ تقسیم ہونی چاہیے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ دیکھیے وراثت کا قانون ہر طرح کی املاک پر لاگو ہوتا ہے، لازمی جاری ہوتا ہے، چاہے کیش ہو، چاہے پراپرٹی ہو، چاہے گھریلو سامان ہو، چاہے اس بندے کے اپنے استعمال کی کوئی بھی چیزیں ہوں گی، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا جائے گا، سب کچھ بٹے گا۔ وراثت جو ہے اگلا پوائنٹ لکھیے کہ موروث کی وفات کے فوراً بعد تقسیم ہونی چاہیے، سوائے ایک صورت کے، یعنی اگر ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی چیزوں کو فوراً تقسیم کر دینا چاہیے، لیکن ایک صورت میں رک جانا چاہیے۔ وہ کیا صورت ہے کہ اگر مرنے والا شخص جو ہے وہ مرد ہے اور اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، پریگننٹ ہے اس کی بیوی، تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہو۔ تو اگر بچہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پھر قانون اس کی وراثت کا قانون الگ ہے، اور اگر لڑکی ہوگی تو اس کا حصہ الگ ہے، اور اگر بچہ زندہ پیدا ہوا ہے اور چند سانسیں لی ہیں اس نے، فوت ہو گیا، سانسیں لی ہیں اس نے لیکن وہ فوت ہو گیا، تو پھر اس کا حصہ مقرر کر کے پھر آگے اس میں تقسیم ہوگی۔ اور اگر بچہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے، اس نے کوئی سانس ہی نہیں لی دنیا میں، تو پھر وہ وارث تصور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ خاص بات لکھ لیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ لکھیں کہ طلاق، اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے لیکن اس نے طلاق رجعی دی ہوئی تھی، ایک طلاق دی ہوئی تھی جس کے بعد رجوع کا راستہ کھلا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، اور جو بالکل ختم ہو جاتا ہے، کہاں سب طلاقیں دے چکتے ہیں، وہ بائنہ ہوتی ہے وہ طلاق۔ تو طلاق رجعی کے بعد اگر فرض کریں کہ شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عدت کے دوران بیوی کو جائیداد میں حصہ ملے گا، یعنی وہ بائنہ طلاق والی نہیں تھی، وہ رجعی طلاق والی تھی، تو اس کو حصہ ملے گا۔ اگلا پوائنٹ لکھیے کہ ایک وارث دوسرے وارث سے اس کا حصہ خرید سکتا ہے، یعنی فرض کریں کہ ماں باپ انتقال کر گئے، ان کا ایک مکان تھا، اب وہ مکان جو ہے تو وہ 2 بھائی حصے دار ہیں، اب اگر ایک بھائی کہتا ہے تم مجھ سے پیسے لے لو اور مکان کو میرے حوالے کر دو، دوسرا بھائی اگر اس پر راضی ہے، راضی خوشی ہے، تو وہ خرید مطلب اس طرح کر سکتا ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہو تو پھر آپ اس کو زبردستی نہیں کرا سکتے، یہ بھی لکھ لیں اپنے پاس۔ پھر یہ نوٹ کریں کہ اسلامی قانون وراثت کا دار و مدار جو ہے خاص طور پر 3 چیزوں پر ہے۔
वो 3 चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 है नसब, नंबर 2 है निकाह और नंबर 3 है विला। जो नसब है, नसब में कौन आता है? औलाद आती है, वालिदैन आते हैं और बहन-भाई शामिल होते हैं। ये तो हो गए नसब। निकाह निकाह के एतबार से कौन है विरासत के खाने में? मियाँ-बीवी। और विला जो है, विला कहते हैं वो आज़ाद करदा गुलाम है। ये इस बारे में होगा कि वो आज़ाद करदा गुलाम है कि जिसका कोई भी रिश्तेदार फिर ना हो। तो उसका वारिस वही शख्स होगा जिसने उसे आज़ाद किया था। यानी जैसे हज़रत आयशा ने हज़रत बरीरा को आज़ाद किया था ना, तो फिर विला का रिश्ता कायम हो गया दोनों के बीच में। तो अगर ऐसा गुलाम फ़ौत हो जाए कि जिसको आपने आज़ाद कर दिया है, जिसने भी उसको आज़ाद किया है, अब वो गुलाम आगे फ़ौत हो जाता है और उसकी जायदाद है, तो उसको वो जायदाद किसको जाएगी? उसको जाएगी जिसने उसको आज़ाद किया है। देखिए, ज़िंदगी में किसी को भी अपनी अपनी ज़िंदगी में जब हम ज़िंदा होते हैं, अगला पॉइंट लिखिए कि इंसान जब ज़िंदा होता है ना, वो किसी को कोई भी माल हिबा किया जा सकता है, कर सकता है। यानी मरने से पहले-पहले इंसान अपना कोई कुछ माल जिसको चाहे दे दे। जिसको चाहे दे दे वो दे सकता है। उससे विरासत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मसलन अगर औलादों में से फ़र्ज़ करें कि कोई बच्चा गरीब है या बीमार है या अपने माँ-बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी मदद के तौर पर उसको कुछ दे देते हैं और फिर माँ-बाप फ़ौत हो जाते हैं, तो भी उस बच्चे का भी अगर माँ-बाप ने वो गरीब था, कोई भी उसके साथ हालात थे, माँ-बाप ने उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ नवाज़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में विरासत में से उसको काट लो भई तुम तो पहले ही ये सब कुछ ले चुके हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। विरासत पर भी उस बच्चे का हक उतना ही होगा जितना कि दूसरों का। चाहे माँ-बाप ने उसको अपनी ज़िंदगी में पहले बहुत कुछ दे रखा हो तब भी, वो वारिस उन्हीं वारिसों के बराबर अपना हक लेगा जो उसका अल्लाह ने मुतय्यन किया है। ऐसा नहीं है कि वालिदैन जो कुछ दे गए, अब लाओ जी वो तो पहले काटो, ऐसा नहीं होगा। मरने के बाद सब औलाद हकदार है और सब में बराबर तक़सीम होगी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यानी माँ-बाप के मरने के बाद सब औलाद हकदार है, सब में बराबर तक़सीम होगी। वसीयत जो है अच्छा बाज़ लोग वसीयत भी करते हैं ना, तो वसीयत जो है 1/3 माल पर हो सकती है, यानी 1/3 में की जा सकती है, उससे ज़्यादा की वसीयत नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि 1/3 से ज़्यादा की वसीयत को अल्लाह ताला ने ज़ुल्म और ज़रर रसानी कहा है। तो वसीयत करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई लाज़मी कोई वसीयत करे, अगर फ़र्ज़ तो नहीं है कि अगर नहीं किया तो गुनाह होगा, लेकिन अगर करे तो वसीयत अगर बाज़ लोग ज़बानी कलामी भी कर देते हैं और बाज़ लोग लिख कर कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप मुँह से बोलकर भी वसीयत कर सकते हैं, आप दूसरों को लिख कर भी रख सकते हैं या दे सकते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत में है वसीयत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहता है, नोट कर लें, तो उसे 2 रातें भी इस हाल में नहीं गुज़ारनी चाहिए कि वसीयत उसके पास लिखी हुई मौजूद ना हो। अगर किसी ने ये सोच रखा है कि मेरे मरने के बाद मेरा माल शरीयत के मुताबिक वारिसों को दे दिया जाएगा और वसीयत उसने नहीं लिखी, तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है? वो जो मैंने ऊपर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है कि नबी करीम ने कहा अगर आप करना चाहते हो तो फिर 2 रातें भी इस हाल में ना गुज़ारो। यानी उसका मतलब क्या बनता है कि अब जल्दी से जल्दी फिर आपने जो वसीयत करनी है ना, वो लिख डालो। ज़िंदगी में ये ना सोचो मैं जाके बुढ़ापे में करूँगा। 2 रातें भी इस हाल में ना गुज़ारो कि वसीयत ना लिखी हुई हो। और दूसरी बात जो मैंने बताई ना कि अगर आपने ये सोचा हुआ है, वसीयत करने की क्या ज़रूरत है? मेरे घर वाले आपस में शरीयत के मुताबिक खुद ही वारिस आपस में बाँट लेंगे, नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, ये गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि अगला पॉइंट लिखिए कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसे किसी ख़ास रिश्तेदार को देना है यानी किसी गरीब को देना है, किसी मस्कीन को देना है और वो वारिस भी नहीं बनता, मतलब वो दूर का है ना, वो वारिस नहीं है। या फिर बंदा चाहता है कि मैं किसी दीनी काम के लिए लगाना चाहता हूँ, कोई सदका जारिया के काम में करना चाहता हूँ, तो वो क्या करे फिर? वो फिर टोटल माल के 3 हिस्से करके उसमें से 1 हिस्सा दे सकता है। यानी एक बंदा है, उसके पास जो भी माल है, वो चाहता है कि भई रिश्तेदारों को तो फिर मिल जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ अपने लिए? तो वो फिर क्या करे अपने सारे माल को का जो 3 हिस्से करके उसमें से 1 हिस्सा जो है 2 हिस्से अपने वारिसों के लिए छोड़ दे और 1 हिस्सा जो है उसको आगे
अल्लाह के रास्ते में किसी भी सदका जारिया के काम में दिया जा सकता है। यानी इस हद तक लिमिट है, ये एक अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी है, उससे आगे उसको शरीयत ने मालिक को भी इजाज़त नहीं दी। ये लिख लें कि इससे आगे मालिक को भी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी कि आप अपना सारा माल अपने सदका कर दो। क्योंकि वो माल फिर वारिसों का हिस्सा होगा ना इंतकाल के बाद। तो वारिसों के हक में वसीयत, अच्छा, बाज़ लोग वारिसों के हक में वसीयत करते तो ये लिख लें वारिसों के हक में वसीयत जायज़ नहीं। जो वारिस तो ऑलरेडी अल्लाह ने बना दिए ना, आप दोबारा-दोबारा उन्हीं के हक में वसीयत करते रहें, ऐसा नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हज के मौके पर फरमाया था, यानी आप देखिए ना कि नबी करीम की जो रहलत हुई उससे पहले-पहले ये सब हुआ ना, तो करीब-करीब की आखिरी बातों में से ये एक बात है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया नबी करीम ने, अल्लाह ताला ने हर साहिब हक का हक मुकर्रर कर दिया है, लिहाज़ा अब वारिस के हक में वसीयत करना जायज़ नहीं, ये नबी करीम ने फरमा दिया था। मिसाल के तौर पर दोबारा समझा रही हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर बेटी को जायदाद में हिस्सा मिलना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि अलग से हिस्सा तो उसको मिलना है, बेटी है या बेटा है या कोई भी आपकी हर दिल अज़ीज़ औलाद है, तो उसको मिलना है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एक अलग से विल बना के उसके नाम की रख दें और एक वसीयत भी साथ कर दें कि वो जायदाद का हिस्सा तो लेगी लेगी या लेगा ही लेगा, वो तो अलग है, मगर ये भी उसको अलग से दे दिया जाए क्योंकि ये मेरी वसीयत है, तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ देना है, तो आप अपनी ज़िंदगी में दे दें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ज़रूर दे दें, अगर आपको किसी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है, कुछ है, तो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी में दें, उससे अल्लाह ने नहीं रोका। लेकिन ये नहीं लिख के रखते हैं कि वसीयत बाद में इंतकाल के बाद उसे हिस्सा भी देना, उसे आगे से मेरी वसीयत के मुताबिक ये भी देना। ये अल्लाह ताला ने हदें मुकर्रर की हैं ताकि इंसानों के आपस में नफ़रतें ना हो, लड़ाई-झगड़े ना हो। क्योंकि इससे दूसरों के दिल में फ़र्क आ जाएगा ना, इसलिए। तो आप देखिए कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो थे, वो फ़रमाते हैं कि मैं एक दफ़ा बहुत सख्त बीमार हो गया, इतना बीमार कि मौत के करीब जा पहुँचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए अयादत के लिए, तो उनसे कहा, किसने कहा? साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मेरे पास माल बहुत है और मेरे तो एक ही बेटी है, उसके सिवा कोई वारिस नहीं है, तो क्या मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नहीं। फिर साद बिन नबी वक़ास कहते हैं मैंने फिर कहा मैं 2/3 दे दूँ? यानी 2/3 दे दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। तो फिर साद बिन नबी वक़ास कहते हैं मैंने फिर कहा आधा दे दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, नहीं। फिर मैंने पूछा 1/3? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, 1/3 तुम दे सकते हो, यानी पूरे माल का तीसरा हिस्सा। फिर फरमाया अगर तुम अपनी औलाद को मालदार छोड़ जाओ, ये फिर नबी करीम ने जवाब दिया, फिर अगर तुम अपनी औलाद को मालदार छोड़ जाओ, तो ये उससे बेहतर है कि तुम उन्हें मोहताज छोड़ जाओ और वो लोगों के सामने माँगते फिरें। तो बेशक वो माल जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, तुम्हें उसका अजर मिलेगा, हत्ता कि उस निवाले का भी अजर मिलेगा जो तुम अपनी बीवी के मुँह में दोगे। यानी इंसान अपने हाथ की मेहनत से कमाकर किसी को भी कुछ भी दे देता है, तो उस पर अजर है, ख़्वाह वो उसके बीवी बच्चे ही क्यों ना हों। यहाँ पे ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बीवी बच्चों पे खर्च कर रहे हो, तो आप ये समझो कि इसका तो पता नहीं, ये तो अब हो रहा, शायद मैं किसी और दूर वाले पे खर्च करूँ तो अजर होगा, नहीं। आपने तो अपनी कमाई से, अपने हाथ से एक निवाला बनाकर अपनी बीवी को खिला दिया, तो इसका भी अजर है। तो अपने हाथ की कमाई से अपने बच्चों को देते हो या बीवी को, इसका भी बहुत अजर है। ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए कि अगर कोई इंसान 1/3 से ज़्यादा वसीयत करके मर जाए, क्योंकि उसको इल्म नहीं था, जहालत थी उसकी और उसने ऐसा कर दिया कि भई फलाँ को इतना और अपने औलादों को जो देना है उसमें से ज़्यादा इधर-उधर कर दे, तो बाद में कोर्ट के ज़रिए से तब्दीली की जा सकती है, क्योंकि उसको पता नहीं था ना बेचारे को। उसने 1/3 तो मतलब तीसरा हिस्सा आगे वारिसों से हट के नहीं दिया, बल्कि ज़्यादा दे दिया। अब वारिस बेचारे ज़्यादा हैं, तो अब वो क्या करें? अब उस बंदे को तो पता ही नहीं था, इल्म ही नहीं था, तो कोर्ट के ज़रिए से फिर तब्दीली कराई जा सकती है, बाकी वारिसों की, लेकिन सबकी मौजूदगी में। ये नहीं कि कोई एक जाके करा के तो सारा अपने नाम कर ले, ये नहीं होगा।
تو वसीयत जो है, अगला लिखिए, वसीयत जो है उन करीबी और गैर गरीब जो रिश्तेदार होते हैं ना, मुस्तहिक रिश्तेदारों के हक में की जा सकती है, जिनका हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर नहीं फरमाया। यानी जो वारिसों से हटके आगे पीछे जो गरीब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मुस्तहिक होते हैं, कोई दूर के होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनका आपकी जायदाद में तो हिस्सा नहीं रखा, लेकिन वसीयत कर सकते हो आप उनके बारे में कि मेरे माल में से 1/3 का जो है, तो उस वो जो 1/3 अलग किया, तो ये इसको इतना दे देना, इसको इतना दे देना। फिर ये है कि दूसरे जो रफ़ाही काम है, किसी दीनी फलाही काम है, या किसी दीनी मकसद के लिए, दीन की फलाह के लिए, या किसी दीनी इदारे पर खर्च करने की वसीयत भी मरने वाला कर सकता है। तो देखिए कि विरासत की तक़सीम से क़ब्ल, आगे देखें कि नोट करें अगला पॉइंट जो है कि विरासत की तक़सीम से पहले मय्यत के ज़िम्मेदार जो हैं, उसके जो वाजिबुल अदा कर्ज़, ज़कात और कज़ा रोज़ों का कफ़ारा और हक़ के महर उसकी बीवी का अगर उसने अपनी ज़िंदगी में अदा नहीं किया, तो और फिर उसके बाद है कि जिसके लिए मरने वाले ने वसीयत की, उसको अदा किया जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को कि अगर कोई शख्स फर्ज करे फौत हो गया है और उसकी अब विरासत तकसीम होनी है, उसका माल अब तकसीम होना है, तो तकसीम से पहले क्या होगा? याद रखिए, मैं बार-बार ज़ोर दे रही हूँ कि अगर कोई शख्स फ़ौत हो जाता है, तो उसका माल तक़सीम होना है, तो ऐसे अंधेरे में तक़सीम नहीं हो जाएगा, बल्कि तक़सीम से पहले जो करने के काम हैं, वो ये काम है कि अगर सबसे पहले मय्यत के ज़िम्मा जो कर्ज़ है, वो उसी के माल में से अदा होगा। उसका माल बच्चों में बँटने से पहले, वारिसों में बँटने से पहले उसका कर्ज़ा अदा होगा। और कर्ज में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? मसलन किसी के कोई रुपया पैसा देना है, कोई चीज़ देनी है, कुछ भी। और अगर उस शख्स ने ज़िंदगी में अपनी बीवी का मेहर अदा नहीं किया, अब यहाँ से हक़ मेहर की अहमियत भी पता चल रही है कि हक़ मेहर तमाम मर्दों को अदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये उन पर कर्ज होता है। तो अगर उस शख्स ने ज़िंदगी में हक़ मेहर अदा नहीं किया, बाज़ लोग कहते हैं, मैं तो बेगम तुझे ही ला के देता हूँ तनख़्वाह। ये मेरे पास इस तरह के कुछ आए मैसेजेस, तो क्या हक़ मेहर अभी तक रुका हुआ है? देखिए, आप अपनी खुशी से सारा जहान भी दे दें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हक़ मेहर तो जो वादा आपने उस वक़्त किया था, वो तो आपके ज़िम्मा रहेगा ना। वो तो आप उस नाम और उस नीयत से देंगे कि हाँ जी, ये आपका हक़ मेहर है, और फिर वो बेगम की अपना हुआ, फिर उसकी मर्ज़ी है कि वो किधर भी खर्च करे, आप पर करे या कहीं पर भी करे, फिर आप उससे सवाल नहीं कर सकते, वो है हक़ मेहर। घर के खर्चे को लोग हक़ मेहर से जोड़ देते हैं, कहते हैं मैं तुझे घर का खर्चा देता तो हूँ, तो ये तो मैंने एक इज़ाफ़ी बात आपको बताई है। बात ये हो रही थी कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, तो उसका जो जो कुछ भी उसका सामान्य ज़िंदगी था, पैसा था, रुपया था, जो कुछ भी था, वो बँटने से पहले, तक़सीम उसके वारिसों में होने से पहले जो चीज़ होगी, लोग इस चीज़ को गौर नहीं करते, कि ये नहीं सोचते कि वो उसके ऊपर किसी का कर्ज़ है क्या, नहीं, बस बाँटो जल्दी-जल्दी, और हर एक को अपनी फ़िक्र लग जाती है। नहीं, पहले उसका कर्ज़ा अदा होगा। पहले मय्यत का कर्ज़ा अदा होगा कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ले रखा है। अगर उसने अपनी बीवी का मेहर अदा नहीं किया था, तो वो भी इसी बंदे के पैसों में से मेहर अदा होगा, क्योंकि वो बीवी का कर्ज़ा है, तो वो कर्ज़ा उतरेगा, तो फिर अच्छा होगा ना उसके हक़ में। और जबकि ये नहीं कि अब बीवी को हिस्सा ही ना दो अलग से, कि तुझे मेहर जो दे दिया, नहीं, मेहर देने के बाद बीवी का जो हिस्सा अल्लाह ने रखा है, वो तो अलग से होगा, ठीक है? तो ये चीज़ जो है सबसे पहले निकाली जाएगी कि मय्यत के ऊपर कर्ज़ा कौन-सा है। और देखिए कि अगला पॉइंट लिखिए कि अगर मरने वाले की कोई वसीयत है, अगर वो लिख जाता है कि, और तो वो वसीयत पूरी की जाएगी तक़सीम, उसका माल तक़सीम करने से पहले। ये नहीं कि लोग आपस में बाँट लें, नहीं, उसका कर्ज़ा अदा होगा, उसकी वसीयत पूरी की जाएगी, वसीयत उसकी पूरी की जाएगी। और अगला पॉइंट लिखिए नंबर 4, कि अगर मरने वाले पर ज़कात वाजिबुल अदा थी और उसका इंतकाल हो गया, तो उसका माल तक़सीम करने से पहले उसकी ज़कात अदा की जाएगी। नंबर 5, अगर मरने वाले के रोज़े रहते हैं और वारिस नहीं रखना चाहते रोज़े, तो फिर रोज़ों का फ़िदिया उसके माल में से दिया जाएगा, उसके माल को आपस में बाँटने से पहले-पहले।
اس کے روزوں کا، چاہے اس کی عمر بھر کے روزے بچے ہوئے ہوں، چاہے تھوڑے بچے ہوئے ہوں، چاہے بیماری میں بچے ہوئے ہوں، اس کے جتنے روزے ہیں ان روزوں کا فدیہ اس کا مال بانٹنے سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے اور بیماری کے دوران وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو پھر اس کو کرنا یہ چاہیے کہ پہلے تو انسان اگر بیماری میں روزے نہیں رکھ سک رہا، تو اس کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اگر وہ زندہ ہے اور وہ نہیں رکھ پایا اور بیماری کی وجہ سے، تو اس کو فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکا، وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اسی میں پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے وارثوں کو یا تو وہ روزے رکھنے چاہیے، اور اگر وہ روزے نہیں رکھتے تو پھر اس بندے کے مال میں سے ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا، جتنے بھی اس کے روزے چھوٹے ہیں، چاہے جتنے بھی۔ ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دینا، یہ ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر مرنے والا شخص صاحب حیثیت تھا لیکن وہ حج نہیں کر سکا، جبکہ اس پر حج فرض تھا، صاحب حیثیت تھا، صحت مند بھی تھا، حج کر سکتا تھا، حج اس پہ فرض تھا، لیکن وہ انتقال کر گیا، تو اس کے حصے کا حج یعنی حج بدل کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے اپنے پیسوں میں سے تقسیم سے پہلے اس بات کا فیصلہ بھی کر لینا چاہیے۔ مرنے والے کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے، یعنی سب سے پہلے جو چیز ہوگی، اب وہ کفن دفن ہوگا نا، کفن دفن، ہمارے یہاں تو دیکھیں کہ قبر کے بھی بڑے خرچے ہوتے ہیں، قبر خریدنی پڑتی ہے، کھدوانی پڑتی ہے، پھر ہاسپٹل سے جو گاڑی جاتی ہے کہیں میت کو رکھوا دیتے ہیں، اس کے بھی چارجز ہوتے ہیں، لانے کے میت کی گاڑی لے کر آتی ہے، قبر تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو گاڑیوں تک وہاں جو جنازہ لے کے جاتے ہیں ان کو پہنچاتے ہیں، تو وہ کتنا گاڑیوں کا خرچہ، قبر کا خرچہ، کفن دفن، یہ وہ سب کتنے خرچے ہوتے ہیں۔ یہ سب کہاں سے نکالے جائیں گے؟ میت کے اپنے مال میں سے، جو اس مرنے والے نے چھوڑا۔ اور یہ کب نکالے جائیں گے؟ تقسیم ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ خرچے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ ایک چیز واضح کر دوں، میں آگے جاؤں گی، بہت امپورٹنٹ ٹاپک چل رہا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے کا تو ابھی کوئی بینک میں ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ادھار ہے، اس کا روپیہ پیسہ اوپر والوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور اوپر سے کوئی ایک اولاد کر دیتی ہے، جس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، فرض کریں والد رہ رہے ہیں کسی بڑے بیٹے کے ساتھ یا چھوٹے بیٹے کے ساتھ، تو باقی جتنی بھی اولادیں ہیں نا، وہ سب ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ تو جی ان کے ساتھ رہتے تھے تو وہ انہوں نے کر دیا، نہیں، وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ سب کی، وہ مرنے والے کا جو مال بٹے گا نا، تو وہ اس میں سے کٹنگ ہوگی، سمجھ رہے ہیں بات؟ ادھر لوگ اپنا حصہ نہ کم ہو جائے، تو وہاں لوگ کٹنے نہیں دیتے، اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھائی ایک بندے کا ہاسپٹل میں داخل ہوا، اس کا وہاں اتنا علاج ہوا، اور اس کے ایک بچے نے اس کا بل دیا، ایک بچے نے تدفین کرائی، تو باقی مال حصے دار تو سارے آ جاتے ہیں لینے؟ نہیں، اس وقت یہ پتا ہونا چاہیے سب کو کہ یہ جتنے بھی میت کے خرچے ہیں، اس کا جو بھی روزوں کا فدیہ ہے، اس کے ذمہ، اگر اس پر حج فرض تھا، اور اگر اس پر کوئی اس طرح کا قرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے، تو اس کے جو مرنے کے بعد کے خرچے ہیں، وہ بھی اس کے اپنے مال سے نکالے جائیں گے، تقسیم سے پہلے پہلے۔ یہ نہیں کہ مطلب تقسیم جب مال ہوگا تو اس میں سے یہ خرچے نکالے جائیں گے، اور یہ میت کے مال میں سے نکالے جائیں گے۔ اور بعض دفعہ میت کا بیچارے کا مال اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ انہی چیزوں میں پورا ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے جس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں سب کہ بھائی تو نے لے لیا، بھائی وہ بیچارے کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں لیا، ان کی بیماری میں بھی تو خرچہ آیا ہے، لوگ وہ تو دینا نہیں چاہتے، تو یہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو مرتے وقت اگر میت کسی فرضی بہت غور سے سنیں اور نوٹ کریں، اور اگر کچھ رہ جائے تو ریکارڈنگ سن کے دوبارہ اس کو ضرور اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا، یہ بہت کام کی چیزیں ہیں کہ آگے آپ کو کام آئیں گی، کیونکہ دیکھیں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہونے سے پہلے، اگر مرتے وقت اگر میت کسی فرضی، نوٹ کر لیں، کسی فرضی قرضے کا اقرار کر لے، تو وہ قرض لینے والے کو تو ممنون کر دیتا ہے، لیکن وہ ورثاء کو پھر نقصان پہنچ جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کسی ایک بچے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت خدمت کر رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو فیور دینا چاہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، دیکھو ہم تو سارے بچوں کی ذمہ داری تھے، لیکن دوسروں نے ہمیں نہیں سنبھالا، اس نے ہمیں سنبھالا، اب ہم اس کو فیور دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، اب جو
अब उनको मतलब माँ-बाप को ही बात पता होना चाहिए कि जो उसने इलाज कराया, जो उसने तदफीन कराई, जो वो तो उसको हिस्सा बँटने से पहले मिलेगा। लेकिन बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं ना, बेचारों को लोगों को पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, अपने तौर पे फ़ेवर देने के लिए एक फ़र्ज़ी कर्ज़ा बता देते हैं, कि बाज़ लोग कहते हैं कि अपने माल के कुछ हिस्से को बता देते हैं इंतकाल से पहले कि भई मैंने तो इस बच्चे से कर्ज़ लिया हुआ है। अब मेरे बाद ये फलाँ-फलाँ चीज़ें जो हैं, कर्ज़े की अदायगी में दे दी जाएँ इस बच्चे को। हालाँकि कोई कर्जा नहीं लिया हुआ होता, वो तो फ़ेवर दे रहे होते हैं। ये सिर्फ़ खुद साख्ता बात होती है। तो ऐसे में इंसान जो है उस औलाद को जिसके हक़ में ये फ़र्ज़ी कर्ज़े कर्ज़े का बता देते हैं दूसरों को मुतमईन करने के लिए कि इससे तो मैंने कर्ज़ा लिया हुआ है तो इसको दे देना, वो कर्ज़ा भी विरासत के अलावा। तो देखिए उस औलाद को तो इंसान ममनून कर देता है ना, लेकिन अल्लाह को नाराज़ कर देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं किया जा सकता। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे ये भी वाज़ेह कर दूँ, कुछ लोग कहते हैं फलाँ को आग कर दिया है, तो आग कर दिया है अगर, तो देखना ये पड़ेगा कि किस सूरत के अंदर आग किया है। 2 सूरतें होती हैं, एक तो सूरत ये होती है कि अगर बच्चा दीन से फिर गया है, फ़र्ज़ करें कि माँ-बाप तो अगर दीन से फिर गया है, वो वारिस नहीं होगा, उसको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर माँ-बाप मुसलमान हैं, फ़र्ज़ करें और बच्चा कहता है कि मैं तो मुसलमान हूँ ही नहीं, तो ऐसे में फिर माँ-बाप की विरासत के अंदर उस बच्चे का कोई हक नहीं है। माँ-बाप के माल पर जो दीन से ही फिरा हुआ है, तो उसका फिर कोई हक नहीं है। और अगर ऐसे बाज़-औक़ात इस बिना पर आग किया जाए, तो फिर यानी कि उसका दीन ही उसने बदल लिया, तो फिर उसका हिस्सा नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो मामला है, अगर उसको ऐसी ही छोटी-मोटी बात है, फ़र्ज़ करें हमारे माशरे में तो ये बहुत आम बात है कि ज़बानी कलामी लोगों को पता होता कुछ नहीं, बस ज़रा-सा गुस्सा आता है, लड़का अपनी मर्ज़ी से पसंद कर लेता है किसी को, माँ-बाप कहते हैं मेरी मर्ज़ी से शादी करो, वो कहते हैं नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। माँ-बाप गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं अच्छा जाओ फिर तुम हमने तुम्हारे से रास्ते अलग कर लिए, तुम जिधर मर्ज़ी शादी करो, हमसे हमारा बोलचाल बंद, तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए, हमने आग कर दिया, हमारी जायदाद से तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बात नहीं होती। ये ऐसी ज़बानी कलामी गुस्सा होता है और बाद में ये सब ठीक भी हो जाता है कि तो वक़्ती तौर का गुस्सा होता है लेकिन बाद में हालात बेहतर हो जाते हैं। तो ये तयशुदा बात है कि ये लड़का वारिस होता है। अगर माँ देखो बाज़ औक़ात माँ-बाप गुस्से में कह रहे होते हैं ना और दूसरे बहन-भाई सुन रहे होते हैं। अब वो चला जाता है शादी करके घर छोड़ के। अब माँ-बाप का गुस्सा तो ठंडा हो जाता है, माँ-बाप तो फिर उसके लिए दुआएँ भी करते हैं। माँ-बाप का दिल तो दरिया की मानंद है ना, जो सारा कुछ बहा के ले जाता है। सारी सारी सब चीज़ें अपने साथ अपने अंदर समो के निकल जाता है दरिया और दरिया जहाँ से गुज़रता है सैराब करता हुआ जाता है, सैराब करता हुआ जाता है। तो और उसके अंदर जो भी आप डाल दें वो ले जाता है, तो माँ-बाप का दिल तो ऐसा है कि वो तो सैराब करता है। तो फिर दूसरे बहन-भाई क्या करते हैं, वो कहते हैं तुझे तो आग कर दिया है, तुझे तो दिया कुछ नहीं, तूने तो अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी, तूने तो घर छोड़ दिया था इसलिए तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हालाँकि उसका हक है, ये लिख लें अपने पास। ऐसे अगर गुस्से में कह दिया उसका हक थोड़ी खत्म हो जाएगा, उसका हक है और वो वारिस है, ये तयशुदा बात है, ठीक है? अगर इंसान की अपनी औलाद आखिर पे बता रही हूँ, अगली आयत आयत जो है ना वो वसीयत के बारे में अल्लाह ताला ने चूँकि हिस्से तक़सीम करके खुद बता दिए हैं, तो ये चीज़ें मैंने ज़रूरी समझी कि मैं आपको लिखवा दूँ कि आखिर पे मैंने जो जुमला कहा ना कि अगर इंसान की अपनी औलाद नहीं हो, फ़र्ज़ करें सारे दादा-दादी तो ज़िंदा हैं, लेकिन बच्चे फ़ौत हो गए और फिर आगे से पोता-पोतियाँ तो हैं, तो फिर दादा-दादी की विरासत किसमें तक़सीम होगी? उनकी औलाद कौन शुमार किए जाएँगे? उनके पोते-पोतियाँ, ठीक है? तो आगे जो है आयात में मज़ीद तक़सीम देखते हैं कि जो अल्लाह ताला ने तक़सीम फ़रमाई है खुद। आयत नंबर 11 सूरा अन-निसा जुज़ नंबर 4 में फिर अल्लाह ताला ने बाकी तमाम हिस्से बाँट कर और सारी तफ़सील उसकी खुद फ़रमाई है। तो यहाँ तक अगर किसी ने नहीं लिखा कोई पॉइंट तो उसको लिखे और सुने और देखिए कि ज़रूरत जब आप लोगों को कभी कोई ज़रूरत हो अपने इस इल्म की, कभी ऐसा होता है ना ख़ानदान में, घरों में कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक़्त फिर आपको किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा, आपके पास ये सारी चीज़ें रिटन में होंगी कि किसका हिस्सा है और किसका नहीं और किसको देना चाहिए और किसका रोकना चाहिए और फिर आगे आयत नंबर 11 से बाकायदा अल्लाह ताला ने मैंने आपको बताया कि आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह ताला ने वार्निंग दे दी कि देखो यतीम का माल मत खाना, वो तुम्हारे लिए आग है। और फिर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और आयत नंबर 11 में फिर अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिए हैं नसीहत के साथ। तो इंशाअल्लाह हम अगले आयत की तफसीर पर मज़ीद जाकर इसको समझेंगे कि किस-किस तरह अल्लाह ताला ने किस-किस का कितना-कितना हक रखा है।
اس کے لیے ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔